یؤتین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو اطاعت۔ اب اس میں ایک اہم نقطہ سمجھنا، نماز پڑھو اللہ نے بعد میں کہا ہے، زکوٰۃ دو بعد میں کہا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرو بعد میں کہا، پہلے اللہ نے پردے کا حکم دیا۔ نماز سے پہلے اللہ نے پردے کا حکم دیا۔ ساری پردے کی جب اللہ نے بتا دی کہ ایسی بے پردگی نہ کرو، بات میں نرمی نہ کرو، لیکن اچھی بات کرو، یہ ساری چیزیں جب اللہ نے بتا دی، پھر اللہ فرماتا ہے اب نہ، اب جا کر کے جب ہم نماز پڑھیں گی، نماز پڑھنے کے بعد جب ہم دعا کریں گی، تب جا کر کے ہماری دعا قبول، تب جا کر کے ہماری دعا قبول۔ تو عبادت سے پہلے جو اسلام کے ارکان ہیں، نماز تو اسلام کے ارکان میں سے ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت تو واجب ہے، فرض ہے۔ اس سے پہلے اللہ ہم عورتوں کو پردے کا حکم دے رہا ہے، تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ پردے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، پردے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اسی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ آیتیں کریں، اگر کچھ نہیں سمجھ میں آتا فوری پوچھ لینا۔ اب اسی سورہ احزاب میں آیت نمبر 58، آیت نمبر 59، 58 نہیں 59، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا، یا ایھا النبی، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو حکم دیجیے، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی ازواج سے کہیے، وہ بناتک، اور اپنی صاحبزادیوں سے کہیے، اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیجیے، وہ نساء المؤمنین، اور مومن کی عورتوں سے کہیے، مومنوں کی عورتوں سے کہیے، یہ ہمارے لیے پہلے تو ہوا ازواج مطہرات، دوسری تھی نبی کی صاحبزادیاں، تیسری ہم، کہ مومنوں کی عورتوں سے کہیے، صراحت حکم ہے اللہ کا، دھیان دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کیا کہنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر بھی ڈالے رہے۔ اللہ پاک ہماری کتنی فکر کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات قریب تر ہے کہ وہ پہچانے جائیں، اور ظاہر سی بات ہے، چہرے سے ہی تو انسان پہچانا جاتا ہے، انسان کے تمام اعضاء میں چہرہ ہی تو اشرف ہے، چہرے ہی سے تو انسان پہچانا جاتا ہے کہ کون ہے، کیسا ہے۔ سب سے زیادہ اچھا ہمارا جسم ہے، اس میں سب سے زیادہ اچھا اشرف جو پہچانے جانے والا ہے وہ چہرہ، جس سے ہم عورتیں پہچانی جاتی ہیں کہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے چہروں پر دوپٹہ ڈالے رہو، یہ بات قریب تر ہے کہ تم پہچانی جاؤ، فلا یؤذین، تو تکلیف نہ دی جاؤ، تو ستائی نہ جاؤ۔ اللہ پاک ہماری کہ اگر ہم ایسا بے پردہ نکلیں گے، ٹھیک ہے، چہرے پر بے پردگی سے مراد چہرے پر اگر ہمارے نقاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو پہچانے بھی جائیں گی، ستائی بھی جائیں گی، ہے یا نہیں بتائیے؟ اگر جب ہماری خوبصورتی ظاہر ہو جائے تو باہر ستائی بھی جائیں گی، تو اللہ پاک اسی سے ہمیں بتاؤ کہ اپنے چہروں پر نقاب لگاؤ، کیونکہ یہ بات قریب تر ہے کہ تم پہچانی جاؤ گی، تو ستائی نہ جاؤ۔ اب جب چہرے پہ نقاب رہے گا تو ہماری خوبصورتی بھی ظاہر نہیں ہوگی، چہرہ ہی تو ایک اشرف ہے جس سے خوبصورتی ظاہر ہو جاتی ہے ہماری، کہ کون کتنا خوبصورت ہے۔ تو تم لوگ جب نقاب لگا کر کے جاؤ گی تو ستائی میں نہیں جاؤ۔ اللہ پاک ہماری کتنی فکر فرما رہے ہیں، ہم بندیاں یہ غور کریں کہ ہمارا رب ہمیں کتنا درس دے رہا ہے پردے کا، کتنا ہماری فکر فرما رہا ہے۔ ارے یہ حکم تو ایک دم، اگر ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے حساب سے تو سب کو چھوٹا لگے گا، لیکن قرآن میں اس کا حکم ہے تو کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے ستائے جانے کی، نہ ستائے جانے کی کتنی فکر کر رہا ہے کہ میری بندیاں ستائی نہ جائے، اگر باہر ایسے نکلیں گی تو چہرے پر نقاب لگا۔ اور آج ہم نے معاشرے میں زیادہ تر لڑکیوں میں یہ بات دیکھی ہے، عورتیں تو اس لیے نہیں کرتی ابھی تو میں بوڑھی ہو گئی کون مجھے دیکھے گا، ہے نا، کون دیکھے گا، عورتیں تو اسی لیے نہیں نقاب نہیں لگاتی، اور لڑکیاں اسی لیے نہیں لگاتی ہے، اب تو نیا نیا ایک دم سسٹم نکل چکا ہے، ہمارا دم گھٹ رہا ہے، سانس لینے مشکل ہو رہی ہے، ہم کیسے پردہ کر رہی ہے، پھر ہم کیسے پردہ کر رہے ہیں، دوسری بھی تو عورتیں پردہ کر رہی ہیں، لیکن
ये कुछ ना कुछ एक निकलता जा रहा है। लड़कियां इसलिए नहीं लगाना चाह रही है नकाब, और शादी वगैरह में तो लगाते नहीं है, मेकअप चला जाएगा ये होता है। रोज लगाते भी है तो खासकर उस वक्त नहीं लगाते, मेकअप चलाते। खुदा का हुक्म है, हमें किसकी सुनना है? पहले किसके फरमान को हमें मानना है, किसके हुक्म को हमें मानना है? किसके हुक्म को हमें मानना है? अल्लाह पाक के हुक्म पे हमें अमल करना है, अपनी तबीयत पे नहीं, शरीयत पे हमें अमल करना है। अब बूढ़िया लोग तो इसलिए नहीं लगाती है, अब नौजवान लड़कियां तो इसीलिए नहीं लगाती है। और सराहतन अल्लाह फरमाता है, अब सताई जाती है तो हमें ऐसा हो रहा है। इस्लाम तुम्हें छूट तो नहीं दिया, इस्लाम से तुम्हें हुक्म दे रहा है कि पर्दा करो। अब जो हो चुका, जो ऐसा कर चुकी, मतलब बेपर्दगी हो चुकी, चेहरे पर नकाब नहीं लगा, अल्लाह उन्हें एक और मौका देता है। वकान अल्लाहु गफूरर रहीम, अल्लाह बख्शता रहम फरमाता है। अभी भी तौबा कर सकती हो, अभी भी पर्दा शुरू कर सकती हो, अभी भी चेहरे पर नकाब लगा सकती हो। तौबा करो, अल्लाह बख्शेगा भी, रहम करेगा। ये अल्लाह का हुक्म है। अब आइए सूरह नूर के आयत करीमा, समझ में आ गया आयत करीमा में सब कुछ डाउट है इसके हवाले से? बिल्कुल। सूरह नूर पारा 18, आयत नंबर 31। इस आयत को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस आयत में आपके तमाम सवालात का जवाब है। हो सकता है अगर आप लोग को सवाल याद भी आ जाए, अगर नहीं याद आए तो मैं फिर बता दूं। सूरह नूर पारा 18 आयत नंबर 31। अल्लाह पाक फरमाता है, अब यह खुसूसन हमारे लिए, वकुल लिल मुमिनात, ए हबीब मुअज्जम, ए मेरे प्यारे, फरमा दीजिए लिल मुमिनात, मोमिना औरतों से, ये खुसूसन हमारे लिए। अल्लाह पाक हमें मोमिना औरतें कहता है, मोमिना से हमें याद करता है, मोमिना से हमारा जिक्र कुरान में करता है। क्यों हम इस मर्तबे को नहीं समझते? नबी की उम्मती तो नहीं कहा अल्लाह ने, मोमिनात कहा है हमें, यानी ईमान वालियां अल्लाह ने हमें कहा। हमारे ईमान की शान से अल्लाह पाक बयान फरमाता है हमेशा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब यहाँ कुल्लिल मुमिनात खुसूसन हमारे लिए खिताब है। मोमिना औरतों से कहिए, यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, वो अपनी निगाहें नीचे रखें। और इसको महसूस करना, इस्लाम ने कितना अदल, कितना इंसाफ किया। सिर्फ मर्दों को नहीं कहा कि अपनी निगाहें नीचे रखे, बल्कि औरतों को भी हुक्म देता है कि अपनी निगाहें नीचे रखें। मर्दों को तो कहा ही है कि जब बाहर निकलो तो निगाहें नीचे रखो, लेकिन औरतों को भी अल्लाह हुक्म देता है कि अपनी निगाहें नीचे रखो। ये मतलब अल्लाह ने इतने सारे हुक्म दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाहर जाने की आपको इजाजत उस वक्त है, वो मजबूरी, अगर आप कोई ना हो और आपको जाना जरूरी, तब भी अल्लाह फरमाते हैं निगाहें नीचे रखो। वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी पारसाई की हिफाजत करो, यानी अपनी शर्मगाहों की, मतलब अपनी जो जो हम औरतों में चीजें सब उसकी हिफाजत, जो जो अल्लाह ने हमें खूबसूरतियां रखी है उसकी हिफाजत। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, अल्लाह फरमाता है औरतें अपनी जीनतों को जाहिर न करे मगर जो खुद से जाहिर हो जाए। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें अपनी जीनतों को, अपनी सजावट को, अपने सिंगार को जाहिर न करे, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो खुद से जाहिर हो जाए। इससे मुराद क्या है? नमाज। नमाज में आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुर्का तो पहन के जाएंगे, फेस पेस नहीं भी लगा तो ये खुद से जाहिर हो रहा ना, नहीं। नमाज में हुक्म है। नमाज में हमारा दिखता क्या है? ये दोनों हथेलियां दिखती है, फुल दुपट्टा जब हम बांधती है, चेहरा दिखता है, और दोनों पाँव तलवों समेत इतना दिखता है, ठीक है? तो अल्लाह पाक हमें नमाज में भी जीनत को जाहिर करने से मना करता है। अब इससे एक अजीम नुक्ता लेना, एक अजीम पहलू है कि अल्लाह पाक हमारा खालिक है, हमको अल्लाह ने पैदा किया, और अल्लाह पाक हमारे हर अज़्व से वाकिफ है, हमारी हर चीज से अल्लाह पाक वाकिफ है नहीं बता? और अल्लाह पाक जिस्म से भी पाक है, ख्वाहिशात से भी पाक है, नफसानियात से भी पाक है या नहीं? बिल्कुल पाक है। जिस्म से पाक, नफसानियत से पाक, ख्वाहिशात से पाक, और उसी ने तो हमें पैदा किया। फिर भी अल्लाह पाक खुद जब अपने सामने भी हमें खड़ा रहा है तो कह रहा है कि जीनतों को जाहिर न कर। जब शोहर के सामने जाहिर करने का हुक्म दे दिया, माँ बाप के सामने जाहिर करने का हुक्म दे दिया, लेकिन यहाँ कि जीनतों को अपनी जाहिर न करे मगर जो खुद से जाहिर हो जाए। अब जो खालिक होकर के हमें उसके सामने इतना पर्दे का हुक्म है, तो ये मखलूक जो किसी भी चीज से पाक नहीं है, जो किसी भी चीज से पाक नहीं